next concepts. Curriculum planning, the next concepts. Curriculum planning and yeah, 1 second. Next concept. Next concept. Curriculum planning. Curriculum planning. Number 2. Personalized learning. Number 3. Number 3. Task automation. Number 4. Interactive atmosphere. Protocolling. Language learning. Protocolling, language learning. Yeah. So these are things, remaining things. Number 1. As AI to accessibility. AI to accessibility. Number 1. Number 1. Curriculum planning. Let's see what is about curriculum planning, because time is running out. For today, I thought to talk about AI as a teaching tool in order to accessibility. So, yeah. Curriculum planning. AI assists in curriculum planning by analyzing educational data to identify trends and gaps in learning outcomes. Learning outcomes. It can suggest updates and adjustments to curricula based on real-time insights and evolving educational standards. Additionally, AI can automatically curriculum with specific learning objectives, because all about the streaming platforms. What is the main objective of this streaming platform? What is the main objective of Writer's Voice platform? Obviously, Writer's Voice platform, the main agenda of Writer's Voice platform is to promote quality, quantity, specialized learning atmosphere. So because of this aspect, I personally planned a curriculum. Curriculum is nothing but a planning which emphasizes the outcome. Obviously, the ultimate outcome is result. Result is all about for learning. Again, curriculum planning is for learning outcomes. Ultimately, the center scenario is the agenda of to design a curriculum planning, or else the agenda of to design a content, agenda of to have some insightful evolving educational standards. It automatically generates and have our real-time insights, real-time classification, real-time phenomenal classification the accessibility lo. Ante enti oka curriculum plan chestunte on time. We must remember this. On time lo aa pani anedi manam complete cheyali. On time lo aa work anedi manam complete cheyali. So this is about the first point. And the second point, personalized learning. Personalized learning. In a traditional educational setup, students have varied abilities and learning preferences. However, the content
Organizational approach is often needed to cater to these difficulties more effectively. This is where the integration of AI into online education becomes valuable. Using AI, education platforms can create a personalized learning experience for every student. Furthermore, incorporating technologies like machine learning allow the system to adapt the unique ways each student grasps and concentrate. Personalized learning అంటే ఏంటి అంటే మీ అందరికీ కూడా ఈ సాంగ్ తెలుసా? దిస్ ఇస్ ద సాంగ్. కిడ్స్కి ఈ సాంగ్ బాగా కూడా అలవాటు చేశారు. ఆ సాంగ్ ఏంటంటే కోకో మెలనా, ఇదే కోకో మెలన్. కోకో మెలన్ చాలా మంది మనం ఎక్కువ శాతం దీన్ని మనం పిల్లల్లో చూస్తాం. పిల్లలు ఎక్కువ శాతం ఈ వీడియో ప్లే చేసుకొని వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు చంటి పిల్లల గురించి మాట్లాడుకుంటాం. వాళ్ళు ఈ వీడియోస్ చూస్తూ వాట్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు లెర్న్. మనం చిన్నప్పుడు మనకు బాగా తెలిసింది ఏంటిది? మనకు బాగా తెలిసింది రైమ్ కానీ, లేదా మనకు బాగా తెలుసు మనకి చిన్నప్పటి నుంచి మన పెద్దలు నేర్పించిన రైమ్. పెద్దలు అంటే మళ్ళీ మన ఆబ్వియస్లీ వీఆర్ అంటే తెలుగు మీడియం. మనం తెలుగు మీడియంలో నుంచే నేర్చుకుంటున్నాము, తెలుగు మీడియంలోనే మనం ఉన్నాము. ఈ తెలుగు మీడియంలో మనం వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ అ సాంగ్ దట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు లెర్న్ దిస్ డేస్. చిట్టి చిలకమ్మ అమ్మ కొట్టిందా, గూట్లో పెట్టావా, గుటుక్కు మింగావా. చిన్నప్పటి నుంచి మనం బాగా ఎంతూజియాజంగా మనం బాగా నేర్చుకున్న పాటేగా ఇది, మనకు తెలిసిన విషయమేగా ఇది. పర్సనలైజ్డ్ లెర్నింగ్ బై యూజింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మాత్రమే కాదు, బై యూజింగ్ ల్యాప్టాప్సే కానీ, లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని పక్కన పెట్టేసేయండి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అసలు కాసేపు మనం మాట్లాడుకోవద్దు. ఇవన్నీ కాకుండా పిల్లలు, చంటి పిల్లలు తీసుకుంటే they were started learning from
వాట్ ఇస్ ద యాప్ దట్ దే ఆర్ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్? దేని నుంచి రిఫరెన్స్ తీసుకుని వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు? యూట్యూబ్ నుంచి తీసుకుని వాళ్ళు కంప్లీట్గా యూట్యూబ్ని కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి వాళ్ళు కేవలం 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 యూట్యూబ్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకుని యూట్యూబ్ మీద మాత్రమే నేర్చుకుంటున్నారు పిల్లలు, చిన్న పిల్లలు. ఏదో ఇట్ మైట్ బి గుడ్, ఏదో ఇట్ మైట్ బి బ్యాడ్. స్టూడెంట్ చిన్న పిల్లలు, చంటి పిల్లలు ఫ్రమ్ నర్సరీ టు కేజీ టు పీజీ ఫ్రమ్ కేజీ kids are just trying to acquire and they are trying to learn from this YouTube, like this rhymes. కానీ పిల్లలు తినాలన్నా లేదా పిల్లలు ఏదన్నా మాట వినట్లేదన్నా, పిల్లలు మాట వినకపోయినా లేదా పిల్లలు తినకపోయినా పేరెంట్స్ ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తున్నారు? పేరెంట్స్ ఇమీడియట్గా ఓపెనింగ్ యూట్యూబ్ and they started keeping this rhymes కానీ ఇవన్నీ కూడా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సనలైజ్డ్ లెర్నింగ్. ఇన్ పర్సన్ వీ నీడ్ టు థర్స్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ థింగ్స్. ఏమేమి నేర్చుకోవడానికి అది హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలి? ఏదో ఇట్ మైట్ బి గుడ్, ఏదో ఇట్ మైట్ బి బ్యాడ్, మంచైనా చెడైనా కానీ నేర్చుకోవడానికి అది యూస్ఫుల్ అవ్వాలి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సనలైజ్డ్ లెర్నింగ్. ఇన్ పర్సనలైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, teachers are using sources like YouTube, sources like animations, sources like PowerPoint presentation, sources like Google Slides. All these sources are helpful in this personalized learning to equip and to come on to the student's mind, because the ultimate aim of any teacher is students must acquire, students must learn what we are trying to tell them. Students must learn what we are trying to students must learn what we are trying to expose them. So this is one of the major topic called personalized learning in artificial intelligence. And then next topic, task automation. AI enriches virtual classroom facility, task automation in education. Beyond personalized teaching, AI handles valuable functions like homework assessment, test grading. Akkada engineering students ki, being the student and being a person belongs to this century, engineering students ki nene habituate chesanu, engineering students ki nene chesanu, నేను వాళ్ళకి ఏం అలవాటు చేశాను అంటే, ఐ హ్యాబిచుయేటెడ్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ టు రైట్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ రాయాలి. మీరు ఆన్లైన్లో గ్రామర్ కానీ గ్రామటికల్గా కానీ ఏ టెస్ట్ పెట్టినా కానీ ఆన్లైన్లో దీని గురించి మీరు రాయాలి అని చెప్పి నేను స్టూడెంట్స్కి ముందు నుంచే నేను స్టూడెంట్స్కి అలవాటు చేసేసాను. అంటే ఏంటి, రేపు డెల్ కానీ డెలాయిట్ కానీ ఇన్ఫోసిస్ కానీ హెచ్పియా ఏ కంపెనీస్ అయినా కానీ ఇంటర్వ్యూస్కి వచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్స్ మైండ్ సెట్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే, దే నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ వాట్ దే నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ లర్నింగ్. దేనికైనా కానీ వాళ్ళు సమర్థతగా ఉండాలి. ఒక గూగుల్ ఫామ్ ఫిల్ చేయడం వాళ్ళకి మా అప్పుడు తీసుకుంటే, మా అప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే చాలా తెలీదు. ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ డే టు డే లైఫ్లో. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అవుతూ వస్తుంది. అప్పుడప్పుడే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ వస్తున్నారు. మాకేంటంటే మా బ్యాచ్లో చాలా మందికి ఒక గూగుల్ ఫామ్ ఎలా ఫిల్ చేయాలో తెలియదు. చాలా మందికి ఒక జూమ్ మీటింగ్ ఎలా అటెండ్ అవ్వాలో తెలియదు. చాలా మందికి చాలా విషయాలు తెలియకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, దే వర్ హ్యాబిచుయేటెడ్. ఎలా చెప్పాలి హ్యాబిచుయేటెడ్ అంటే, గుడ్డెది చేలో పెట్టండి, తప్పులు ఒప్పులు ఏం సంబంధం. బ్రాకెట్లో నేమ్ అని పెట్టి కాలం పెట్టి బ్రాకెట్లో క్యాపిటల్ లెటర్ అని మెన్షన్ చేసాం. అయినప్పటికీ వాళ్ళకి అది అర్థం కాదు. ఎందుకంటే వీ షుడ్ నాట్ టాక్ అబౌట్ ద స్టాండర్డ్స్. వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ గురించి మనం మాట్లాడకూడదు. వీ షుడ్ నాట్ టాక్ అబౌట్ ద స్టాండర్డ్స్. అల్టిమేట్లీ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ what culture what they have started
బీయింగ్ అంటే ఏ కల్చర్లో వాళ్ళు హ్యాబిచువేట్ అయ్యి ఉన్నారో మనం దాని గురించి మాట్లాడుకోవాలి. అంటే ఏంటి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది అన్ని చోట్ల ప్రభావితంగా అయిందా అంటే లేదు, అవలా. చాలా మందికి తెలియదు. చాలా మంది జస్ట్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తారు, అంటే ల్యాప్టాప్ మెయిన్ ఎలా చేయాలో తెలియదు. అంతవరకు ఎందుకు, క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి ఇన్కాగ్నిటివ్ మోడ్ అనే ఒక మోడ్ నాకు చాలా మంది తెలియదు. ఇన్కాగ్నిటివ్ మోడ్ మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాము, మొహం పగిలిపోద్ది ఎక్స్ట్రా చేస్తారంటే. ఇన్కాగ్నిటివ్ మోడ్ మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాము, ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. ఇన్కాగ్నిటివ్ మోడ్ మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాము, ఇన్కాగ్నిటివ్ మోడ్ అనేది మనం ఎక్కడ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము. ఆబ్వియస్లీ వీఆర్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ఇన్కాగ్నిటివ్ మోడ్ ఫర్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం. We will use incognitive mode for we are habituated to use incognitive mode for privacy, security purposes కి యూజ్ చేస్తాం. మా అప్పుడు నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుకునేటప్పుడు చైతన్య, షీఈస్ మై క్లాస్మేట్, ఏంటంటే వాళ్ళ ఫాదర్ అప్పటికి ఫోన్ ఇవ్వాల, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అబ్రాడ్లో ఉంది. వాళ్ళ ఫాదర్ అప్పటికి ఫోన్ ఇవ్వకపోతే ఏం జరిగిందంటే షీ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ హర్ ఫోన్. తన ఫోన్ అనేది ఎలా యూజ్ చేయడం మొదలు పెట్టేసిందంటే పక్కన ఫోన్ తీసుకుని ఇన్కాగ్నిటివ్ మోడ్ యూజ్ చేసి, అప్పుడు దాకా నాకు తెలియదు ఇన్కాగ్నిటివ్ మోడ్ అసలు దేనికి యూజ్ చేస్తారు అని చెప్పి. ఇన్కాగ్నిటివ్ మోడ్ ఓపెన్ చేసేసేసి ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఫేస్బుక్, అప్పుడు ఫేస్బుక్ కదా, ఫేస్బుక్ లాగిన్ అయిపోయి, అప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ కొత్త, ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ లాగిన్ అయిపోయి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా టెక్స్ట్ చేసేసి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా మెసేజ్ చేసేసేసి ఇమీడియట్ గా లాగ్ తీసేసేది. ఒక్క నొక్కితే మొత్తం పోయేది. అర్థమైంది కదా మనకి. ఇన్కాగ్నిటివ్ మోడ్ ఈస్ ఆల్సో అ టాస్క్ ఆటోమేషన్. ఇన్కాగ్నిటివ్ మోడ్ ఈస్ ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ హోంవర్క్ అసెస్మెంట్. Incognitive mode is a two-way process which empowers, which enrich one thing clearly, productivity, which is helpful for productivity, which is helpful to engage with report management. And the next topic, interactive atmosphere. ఒక టీచర్ ఆన్లైన్ అట్మాస్ఫియర్ లో నేను ఒక డిమెరిట్, ఒక డిసడ్వాంటేజ్, ఒక క్రిటిసిజం చెప్తున్నాను. పిల్లలకి టీచర్కి మధ్య ఉన్న ఇంటరాక్షన్ అనేది ఆన్లైన్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో జరగదు. ఆన్లైన్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు అంటే దిస్ ఇస్ వర్చువల్ ప్లాట్ఫామ్. నేను చాలా రీల్స్ చూశాను. చాలా రీల్స్లో నేనేం గమనించాను, నేనేం చూశాను అంటే చాలా వరకు నేను చూసిన విషయాలు, చాలా వరకు నేను గమనించిన విషయాలు కానీ చాలా వరకు నేను చూసిన విషయాలు కానీ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఫోన్ ఆన్ చేసేసేసి లేదా ఫోన్ స్క్రీన్ ఆన్ చేసి ఎక్కడ దాకా ఎందుకు నన్ను తీసుకోండి. రీసెంట్గా I was having an online session జరుగుతుంది with university, Parallel University. I was having an interaction with Parallel University students. నా సెషన్ రాలేదు అని చెప్పి గూగుల్ మీట్ జూమ్ మీటింగ్, అది జూమ్ మీటింగ్ స్క్రీన్ ఆఫ్ చేసుకుని ఇదే టేబుల్ మీద ల్యాప్టాప్ పెట్టుకుని కూర్చుని అలా ఏదో ఆలోచిస్తూ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయా. నాకు అదొక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉంది, ఫోన్ చూస్తూ పడుకోవడం, ఇలా ట్యాబ్ చూస్తూ పడుకోవడం, వెళ్ళిపోతాం. ఎప్పుడైతే నేను నిద్రపోయానో వాళ్ళు ఉన్న విషయం కూడా మర్చిపోయారు. కరెక్ట్గా నేను చూసుకుంటుంటే కరెక్ట్గా అప్పటికి 1 hour అయిపోయింది. ఏం నాకు తెలియకుండా 1 hour పడుకున్నానా అని చెప్పి అనుకున్నాను. అంటే ఏంటి అక్కడ ఆబ్వియస్లీ ఎవరైనా లెసన్ చెప్తున్నా, అయితే ఆబ్వియస్లీ ఎవరైనా లెసన్ ఇంటర్ప్రిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. స్టూడెంట్స్ మైండ్ సెట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? స్టూడెంట్స్ విల్ డామ్ ష్యూర్లీ స్లీప్. ఎందుకు? వాళ్ళకి అల్టిమేట్గా ఏం కావాలి? అల్టిమేట్లీ దే నీడ్ సమ్ అటెన్షన్. అంటే జోక్ వేయడం కానీ, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక 10, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక 30 మంది ఉంటారా, ఒక 30-40 మంది ఉన్నారు. 30-40 మందికి వాట్ అల్టిమేట్లీ దే వాంట్, ఏం కావాలి మీకు? అల్టిమేట్లీ దే వాంట్, వాళ్ళకి అల్టిమేట్లీ దే వాంట్ సమ్ ఇంటరాక్షన్.
ఒక అటెన్షన్ లైవ్ సెషన్లో ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లో ఇలాంటి జరగకూడదు. అయినప్పటికీ కూడా ఐ వాస్ అల్టిమేట్లీ నా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడికి అంటే అల్టిమేట్లీ ఐ వాంట్ మై స్టూడెంట్స్ టు లెర్న్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ బికాస్ దీస్ ఆర్ మై స్కాలర్స్, మై ప్రాజెక్ట్ పీపుల్. దే అల్టిమేట్లీ ఐ వాంట్ దెమ్ టు నో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు interpret. Interactive atmosphere is mandatory for online session. And then the next topic, protocolling and language learning. Protocolling. నేను ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ప్రోటోకాల్ అంటే ఏంటి అంటే చీటింగ్ పర్పస్ కానీ చీటింగ్లో కానీ మీ అందరికీ తెలుసు కదా. రైటర్స్ వాయిస్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఒక ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లో ఎక్కువ శాతం నేను గమనించేది మనం చూసేది కానీ ఎక్కువ శాతం అంటే రిపీటింగ్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఎక్కువ శాతం మనకు తెలిసి వచ్చే విషయం ఏంటో తెలుసా మీకు? ఎక్కువ శాతం మనకు తెలిసి వచ్చే విషయం ఏంటో తెలుసా మీకు? వెన్ను ఎవరు ఇంకా అల్టిమేట్గా ఏంటి అంటే బెదిరింపులు అండ్ ఇబ్బందులు వస్తాయి ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ నడపాలి అంటే. అట్లకి మనం భయపడడం అనుకుంటే అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటి అంటే ఫ్రాడ్స్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఇప్పుడంతా కూడా ఆన్లైన్ పేపర్ పబ్లికేషన్స్ జరుగుతున్నాయి కదా, స్కూబర్స్ కానీ ఏదైనా కానీ. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే దే ఆర్ హ్యాబిచువేటింగ్ తీసుకుని ఒకటి తీసేసుకుని లేదా ఒకటి ఏమైనా చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుని ఒక చీటింగ్, ఒక పేపర్కి వచ్చి 3,000 ఇస్తే మేము పేపర్ పబ్లిష్ చేస్తాము అని చెప్పని అందరి దగ్గర మనీ గ్రాప్ చేసేసేసి ఫోన్ ఇమీడియట్గా స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తారు. చాలా సిచ్యువేషన్స్లో చాలా కేసెస్లో ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అప్పుడు మనం చేసే పని, మనం చేయగలిగిన పని ఏదైనా ఉంది అంటే బివేర్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్స్. సో వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ ప్రోటోకాల్. సో వీ మస్ట్ ఆల్వేస్ we must take care of our protocol. And the next topic is language learning. So here